إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا الشعب القادر الجيلاني وأئمة الأربعة أولي السنة والرسول وفروعه من سبيل الرسول وفروعه عبد الله الحداد والرسول وفروع السلسلة وسنة عبد الله الستار يوسف محمد علي المشهد قدس الله سره وبارك على درجاته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى حضرة محمد الغزالي إلى حضرة الشيخ الأغلالي إلى حضرة الشيخ عنبر بن عامر إلى حضرة الشيخ عبد الجليل إلى حضرة سيد سبحان الهادي والأشعار الرفاعي قدس الله سره وبارك على درجاته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة أبي سلم النسيسي وإلى حضرة أبو حسن السزي وإلى حضرة الشعب أبو سلموسي وإلى الشعب ابن عبيد متولي الشعب مرتبط إلى المسجد شهيد المربي قدس الله سره وبارك على درجاته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة شيخنا وإلى حضرة هاشم الصالح وإلى حضرة وحسب الله إلى حضرة ياسين الشمسي يا الشمس العارفين إلى حضرة أياس محمد ولا يصح المحمود إلى شيء يا حاج عبد الرحمن الوحيد قدس الله سره وبارك على درجاته له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. وليس نرجو سواك فادرك إلهي
الرحمن وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي أمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لي كل الذنوب واستر لي كل العيوب واكشف لي كل الكروب واكفي أذى المؤذين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وختم بأحسن ختام إذا دل الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشه الجميل يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآمين نعم الكرام والصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين الفاتحة. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin 'abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil kamil wa 'ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa 'adada kamalika amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita. Pada malam hari ini kita bisa kembali berwajah di majlis ini, di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Ikhlas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah ruahkan keberkahan bagi kita semua, diberkahi usianya, diberkahi rezekinya, diberkahi keluarganya, diberkahi ilmunya serta diberkahi ibadahnya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sebelum melanjutkan kalam hikmah berikutnya, kita mencoba mereview sedikit tentang kalam hikmah sebelumnya, yakni al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujud sirri ikhlas fiha.
di mana bahwa amal yang kita lakukan itu hanyalah sebagai kerangka, namun yang menjadi ruhnya itu adalah ikhlas. Ikhlas itu menjadikan Allah sebagai tujuan dari amal-amal yang dilakukan, atau setidaknya bahwa dia menghadapkan amal-amal ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah saya jelaskan bahwa ikhlas itu ada 3 level. Ikhlas sebagai seorang muslim, ikhlas sebagai seorang mukmin, dan ikhlas sebagai seorang wahsin. Ada menyebutkan sebagai abidin, sebagai muhibbin, sebagai arifin. Ikhlas sebagai muslim, dia sudah sampai pada level muslim ketika dia menjadikan akhirat sebagai tujuan. Jadi ketika dia berharap mendapatkan surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya, maka sudah masuk makom ikhlas. Makom ikhlas level pertama. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang beramal soleh, dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Jadi dijanjikan bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai dan tempat yang baik. Tetapi ingatlah bahwa ridho Allah jauh lebih besar daripada surga. Jadi ini sudah masuk makom pertama. Tidak dilarang kita menjadikan surga sebagai tujuan, tetapi ini masih masuk makom pertama, ikhlas. Kemudian yang kedua, makom sebagai muhibbin atau sebagai orang beriman, al-mukmin, makom mukmin. Makom mukmin ini dia menjadikan al-maula, menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tujuan. Ya, menjadikan Allah sebagai tujuan. Artinya apa? Yang dituju adalah ridho Allah, karena dia yakin bahwa sesungguhnya surga hanya bisa dirasakan kenikmatannya jika disertai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ridho Allah itu disebutkan jauh lebih besar daripada surga, jauh lebih besar daripada surga. Maka sudah barang tentu orang yang mendapatkan ridho Allah pasti mendapatkan surga. Ya, jadi orang yang mendapatkan ridho Allah pasti mendapatkan surga. Suatu saat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam hadis qudsi yang disusun oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, susunan hadis qudsi, di situ disebutkan Allah bertanya kepada ahli surga, wahai ahlul jannah, apakah engkau merasa bahagia dengan kenikmatan yang engkau peroleh hari ini? Oh, sudah sangat bahagia ya Allah. Tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan kenikmatan senikmat ini, katanya orang ahli surga. Apakah kamu ingin mendapatkan kenikmatan yang lebih besar daripada ini? Wah, adakah kenikmatan yang lebih besar daripada ini? Ada. Jika kamu mau ada kenikmatan yang lebih besar daripada surga, yakni ridhoku. Apabila kau telah mendapatkan ridhoku, maka engkau malam yu'adzibhu abadan, kamu tidak akan pernah mendapatkan siksa sama sekali. Tidak mendapatkan siksa sama sekali. Artinya kamu tidak akan pernah tidak akan pernah tersentuh penderitaan dalam hidupmu ketika jiwamu telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, berarti ini ridho Allah ini kita rasakan kenikmatannya bukan hanya kelak di akhirat. Ketika Allah ridho, maka kenikmatan itu kita rasakan di dunia ini, yang disebut dengan hayatan thayyibah. Ya. Kemudian yang ketiga saya sebutkan, yang ketiga adalah ikhlasnya muhsinin, orang yang muhsin, yang di sini disebut dengan arifin.
orang-orang yang arif billah, orang yang sudah kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah ma'rifat kepada Allah, sudah benar-benar tahu kenal tentang Allah, maka yang dituju bukan lagi semuanya, tapi yang dituju adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang disampaikan di dalam di dalam surat Al-Kahfi, ya, bagaimana di dalam surat Al-Kahfi itu disampaikan di dalam di surat yang terakhir itu, ingat, jadi di situ disebutkan jika kamu ingin mendapatkan, ya, perjumpaan, wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahad. Wa man kana yarju, dan barang siapa yang berharap liqa'a rabbih, berjumpa dengan Tuhannya, berjumpa bukan hanya surga di sini, bukan hanya surga, bukan hanya selamat dari neraka, yang dituju adalah liqa'a wajhi, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Man kana yarju liqa wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan, maka beramallah dengan amal yang soleh, dengan amal yang bagus. Nah ini kan man di sini adalah man syartiyah. Man syartiyah ini artinya syaratnya, kalau kamu ingin ini, maka nanti jawabannya apa? Jawabannya maka falyamal amalan shalihan. Pertama, syaratnya adalah kamu harus beramal dengan amal yang soleh. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik. Yang kedua, wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan kau berlaku syirik terhadap ibadahmu dengan syirik, mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu apapun. Bahkan jangan kamu mensyirikkan dengan dirimu sendiri, seolah-olah amalmu itu dari dirimu. Tidak, amalmu itu juga hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu sebagaimana yang saya sering sampaikan, syirik itu berlevel-level. Ada orang yang syirik itu dalam artian dia menyebutkan Allah dengan barang-barang, seolah-olah barang ini memiliki kekuatan yang independen, ya, yang bebas. Kemudian yang kedua, kita menjadikan selain Allah sebagai tujuan, itu namanya juga syirik. Seperti riya, itu syirik sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah mensyirikkan Allah dengan kita, seolah-olah kita ini ada, padahal kita ini sebenarnya tidak eksis, tidak ada dengan sendiri. Kita ini diadakan oleh Allah. Semua amal kita, semua kebaikan-kebaikan kita itu sebenarnya mengalir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita lihat dalam Al-Quran, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan. Inilah Al-Quran, bukan hadis. Kalau katakan hadis mungkin bilang orang dhaif. Kalau hadis mungkin ini hadis palsu ini. Dan ini Al-Quran, masih ada orang yang ingin memalsukan Al-Quran. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah yang menciptakan kalian dan apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, itu artinya bahwa katanya Gus Bahar, kalau orang belum ma'rifat itu sulit untuk ikhlas, tapi orang sudah ma'rifat itu justru sulit untuk tidak ikhlas. Kenapa? Karena semua amal itu dia sadari itu dari Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gitu ya. Maka yang muncul orang yang seperti ini apa? Syukur dalam setiap keadaan. Kenapa? Karena amal ini Allah hadiahkan amal kebaikan buat saya hari ini, dinisbatkan kepada saya. Padahal ini hidayahnya dari Allah, tubuh yang melakukan juga dari Allah, pikiran yang menggerakkan juga dari Allah, iradah juga dari Allah, semua dari Allah. Ya, ini maksudnya begitu. Jadi kita semoga tidak salah paham. Kita memahami ikhlas itu ada 3 level. Orang yang menginginkan surga itu sudah masuk level ikhlas, tapi masuk level ikhlas pertama. Level ikhlas kedua adalah mengharapkan Allah. Level ikhlas yang ketiga adalah bukan hanya menjadikan Allah sebagai tujuan, tetapi dia merasa bahwa dia yang menuju itu digerakkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini bisa kita pahami untuk mereview kembali apa yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya.
Jadi kita lanjutkan pada kalam hikmah berikutnya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa 'ulumihi wa anwarihi fid darain amin Allahumma amin. Idfin wujudaka fi ardil hulul fama nabata mimma lam yudfin la yutimmu natajuhu. Idfin wujudaka, pendamlah keberadaanmu fi ardil hulul, di bumi ketidakterkenalan. Ya. Fama nabata mimma lam yudfan, maka karena sesuatu yang ditanam yang selama itu tidak dipendam, la yutimmu natajuhu, tidak akan sempurna buahnya. Maksudnya apa ini? Bahwa mu'allif Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari memberikan nasihat kepada orang-orang yang ingin safar, ingin berjalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita berpikir menjadi terkenal pada saat kita masih proses berjalan menuju Allah. Kita pendam diri kita ini. Kenapa? Karena kalau kita memendam diri kita, maka sampai kemudian mengalami pertumbuhan, dan biasanya kalau dipendamnya sangat dalam, maka nanti akan kuat akarnya. Pohon itu akan kuat meskipun diterjang badai sekalipun akan kuat. Kemudian nanti buahnya pun akan menjadi sempurna. Maka orang-orang yang berjalan di jalan Allah jangan terburu-buru untuk menjadi orang yang terkenal. Ya, ilmunya sedikit sudah ingin ngajar di mana-mana. Apalagi ilmunya dapat dari buku tanpa guru, dari buku ke buku ke buku ke buku, bukan diajarkan kepada orang lain. Itu berarti dia belum matang secara rohani, sudah ingin berbagi, sudah ingin terkenal dan ingin dikenal oleh orang lain. Ini jadi kalau ada orang yang karena dia pintar ngomong, misalnya sudah pintar ngomong, pintar mengutip-utip ayat, mengutip hadis semacamnya, lalu kemudian dia mencari panggung untuk bisa ngajar umat. Nah, orang seperti ini mungkin bisa memberi informasi, tetapi belum bisa memberi memberi show of knowledge atau jiwanya ilmu, ruhnya ilmu tidak akan didapatkan dari orang seperti ini. Misalnya, orang ini masih hatinya kotor, ada kedengkian, ada kesombongan, ada riak, dan itu artinya orang ini ghaflah. Ghaflah itu apa? Lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kata-kata orang ini tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang lalai. Bagaimana mungkin orang yang sedang tidur bisa membangunkan orang yang juga tidur? Jadi hanya orang yang sadar yang bisa membangunkan orang yang sedang tidur. Jadi orang itu masih ghaflah, masih belum mengenal siapa dirinya, belum mengenal tentang Allah, lalu kemudian memberitahukan kepada orang, inilah diri kita yang hakiki, inilah Allah yang sebenarnya. Dia tidak bisa mengajarkan itu karena dia sendiri sebenarnya belum dapat rohnya, belum dapat ilmunya. Apalagi kalau dalam hal ini, kenapa kita harus berguru? Agar kita ini tidak hanya belajar melalui informasi kita, melalui informasi buku, dan guru itu biasanya yang akan memberikan izin kepada muridnya, kau bisa mengajar atau tidak. Kalau kita tanpa guru, ya inisiatif kita sendiri. Kalau orang berguru itu, guru itu sudah memilih. Jadi yang sekarang ada namanya sertifikat dai. Sertifikat dai itu diberikan oleh kemungkinan diberikan MUI atau Depan. Sebenarnya tidak perlu sertifikat. Siapa gurunya dia? Siapa yang telah memberikan sertifikat dia untuk dakwah? Jangan sampai dakwah itu karena ada semacam konsorsium dakwah.
ada konsorsium dakwah, dia masuk dalam organisasi konsorsium dakwah, kok kamu bagus cara bicara, udah jadi dai saja? Tidak bisa. Kemudian ini rekomendasi sebuah lembaga, harus rekomendasi dari seorang guru yang bersanad sampai pada Rasulullah Muhammad SAW. Ini, jadi kalau bukan gurunya, bagaimana bisa berikan izin? MUI bukan gurunya biasanya, bagaimana bisa berikan izin kepada dia? Wong ilmu itu bukan persoalan dia pintar. Ilmu itu persoalan dalam dirinya ada roh, ada kekuatan rohani atau tidak. Yang bisa menakar itu, yang bisa mengukur itu adalah guru. Ya. Nah kemudian apa maksudnya humul ini? Humul ini tidak terkenal. Kalau katanya Kiai Soleh Garang, orang yang baru saja masuk laga agama, langsung kemudian dia ingin tampil, maka seperti biji yang ditebarkan di atas tanah atau di atas gunung, lalu kemudian dihembus oleh angin, maka hilang percuma itu. Seharusnya biji itu ditanam ke dalam tanah sehingga kemudian nanti tumbuh. Ya, seperti halnya siapa? Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, sehebat Imam Al-Ghazali yang mengarang ratusan buku dan masterpiece-nya adalah Ihya Ulumuddin, itu 11 tahun beliau uzrah di menara. 11 tahun uzrah di menara. Jadi tidak ketemu siapa-siapa, bahkan kemudian ketika dia ada di atas itu, bukunya, kitabnya beliau selain Ihya itu sedang dikaji oleh orang yang ada di masjid, tapi semua orang di situ gak kenal Imam Al-Ghazali. Gak ada yang kenal Imam Al-Ghazali saat itu. Beliau 11 tahun. Bayangkan, kita ini disuruh uzlah 40 hari saja sudah pingin keluar. Ada sekarang uzlah yang bagus, uzlah gak keluar rumah tapi pakai HP, jendela dunia. Ya, itu sama saja. Jadi seperti halnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebelum bertemu mencapai futuh, beliau ini 20 tahun uzrah di padang pasir. Uzrah di padang pasir. Maka kemudian suatu saat Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu berceramah. Ceramahnya biasa, tapi membuat seluruh jamaah menangis. Ya, membuat seluruh jamaah menangis. Padahal ceramahnya itu biasa-biasa saja, sudah biasa terdengar. Karena sesungguhnya kata-kata itu hanya sekedar peraga, tetapi yang dituju adalah pesan-pesan rohani yang disebarkan kepada jamaah. Lalu suatu saat anaknya itu berceramah. Kalau anaknya hebat cara menyampaikannya, ada ya hadis semuanya, tapi kok gak menangis ya orang-orang gitu ya? Katanya, loh, kok orang-orang gak menangis padahal saya sudah pakai ini. Itu beda. Karena sesungguhnya dampak dari ngaji itu bukan apa yang kamu sampaikan ini, bagaimana keadaan hatimu. Kalau hatimu hidup, maka nanti bisa menghidupkan hati-hati yang mati. Ya, seolah-olah kan ada orang yang sedang kerontang hatinya, sedang sedih hatinya, sedang menderita, lalu hadir di majelis seorang syekh, tiba-tiba teduh hatinya, sejuk hatinya, seperti mengalami pertemuan, segar ketika pulang dari majelis itu jadi segar gitu. Jadi kenapa? Karena beliau ini memiliki rohani yang besar, powernya itu besar. Padahal mungkin kata-katanya ya seperti ada sekarang kayak Khalil As'ad yang disebut kalau ceramah biasa itu sudah disebutkan, tapi kalau jamaah, kalau kita melihat live itu banyak jamaah yang nangis. Padahal ceramahnya biasa. Itu apa? Ada namanya getaran rohani dari beliau ini, yang kemudian berdampak kepada para mustami'in, para orang-orang yang mendengarkan itu. Itu maksudnya. Maka kata Syekh Ramadan Putih dalam Syarah Al-Hikam yang disebutkan, sesungguhnya pada saat sebelum aku berdakwah, aku menyiapkan 3 hal. Pertama, kata beliau, pertama saya upgrading ilmu. Saya harus mengerti ilmu. Jangan sampai saya tidak tahu, harus tahu betul tentang ilmu ini, sehingga dengan ilmu ini saya bisa menyampaikan dengan kevalidan ilmu tersebut. Misalnya mengajarkan tentang ilmu akhlak, dia benar-benar tahu tentang ilmu akhlak dari berbagai sudut, dari berbagai dimensi,
dan dalam berbagai perspektif sehingga kemudian bisa disampaikan kepada orang dengan sempurna. Dari berbagai sudut pandang, tidak hanya sudut pandang, satu sudut pandang, ya, tidak hanya satu mazhab saja, tapi kalau bisa sampaikan beberapa mazhab-mazhab yang ada sehingga kemudian orang yang mendengarkan itu juga diberi alternatif, ya toh? Jangan hanya satu mazhab. Kalau satu mazhab berarti mengumpulkan mazhab, ya. Makanya kenapa kok ada 4 mazhab? Ketika misalnya berangkat umroh, kita kalau menggunakan Syafi'i, maka kalau bersentuhan dengan istri sudah batal. Kalau kita mengikuti Imam Hanafi, boleh-boleh saja, nggak apa-apa, asalkan tidak bersentuhan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, kan boleh-boleh saja. Jadi makanya orang-orang yang tahu ini saat sudah berada di Mekah, dia niat pindah mazhab, ya, niat pindah mazhab dari Syafi'i ke Hanafi, begitu. Jadi kita harus memiliki sudut pandang dan ilmunya harus kaya perspektif. Kalau orang tidak memiliki kekayaan perspektif, artinya dia mengatakan sebuah kebenaran yang absolut, hanya pikirannya saja, hanya pemahamannya saja, yang semua yang lain salah. Kenapa? Karena dia hanya memahami satu mazhab saja, ya. Kemudian yang kedua katanya Syekh Ramadan Buti, saya sebelum berdakwah saya menyucikan hati saya dari semua penyakit hati, sombong, riya, dengki dan sum'ah. Karena kalau penyakit hati ini masih merongrong hati kita tidak akan bisa membenahi hati orang lain. Ya, dakwah itu bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi tazkiyatun nufus, membersihkan hati, ya kan? Karena Rasulullah itu selain mengajarkan, kemudian zakihim biha, untuk membersihkan hati mereka. Jadi membersihkan hati. Dan kita bersihkan hati, dan bersihnya hati ini tidak bisa kemudian hanya dengan membaca buku tazkiyatun nufus atau hanya belajar kepada guru tentang tazkiyatun nufus, tetapi harus melalui namanya proses uzlah yang disebut dengan namanya mujahadah. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW kata Syekh Ramadan Buti, bagaimana Rasulullah ketika sebelum beliau masuk medan laga dakwah, beliau ini harus tahanus di Gua Hira dalam waktu yang sangat lama, sehingga kemudian setelah beliau ini siap kapasitasnya, lalu turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal siapa? Rasulullah itu disucikan oleh Allah, dibersihkan oleh Allah, tetapi beliau mengikuti prosesnya, yakni tahanus atau uzlah di Gua Hira. Biasanya kita orang-orang yang masuk dalam medan dai ini juga harus begitu, harus bertahanus, harus uzlah, beri waktu, ya, beri waktu setiap harinya kita untuk bisa uzlah, untuk bisa menyendiri bersama Allah. Makanya kata Rasulullah, li waqtun ma Allah, aku memiliki waktu bersama Allah, aku memiliki waktu bersama Allah. Maka kita belajar nih sekarang kita memiliki waktu, dan proses mujahadah itu kan salah satunya adalah uzlah, iltizam ini, uzlah. Kemudian menurut beliau bahwa kenapa uzlah itu penting? Karena takut ketika kita berdakwah atau menyampaikan kebenaran itu, takut mengalami infiltrasi atau terserang oleh namanya riya, oleh namanya sum'ah. Kalau riya kan ingin dilihat orang, ingin dinilai orang, ya, ingin mempertontonkan kehebatannya di hadapan orang, yang kemudian itu termasuk bagian dari juga lucu. Kemudian kalau sum'ah itu apa? Mungkin dia tidak ingin berdoa, tapi ingin didengar oleh orang, ingin didengarkan oleh orang, oh bahwa dia ini luar biasa. Ya, ini didengarkan saja. Kalau mendengar itu langsung tiba-tiba mekar gitu ya, jadi bangga gitu, diperdengarkan, menjadi viral, diviralkan oleh orang kebaikannya, jadi sum'ah. Padahal sum'ah itu juga bisa menghapus amal-amal kebaikan yang kita lakukan, ya. Makanya kemudian untuk proses iltizal ini atau uzlah ini atau
Maka Rasulullah menyampaikan amsik alaika lisanaka. Tahan olehmu lisan, jaga lisan. Maka ada namanya puasa diam. Kita tidak berbicara satu hari lebih sulit daripada puasa makan. Ya. Diam gitu satu hari, diam itu lebih sulit daripada apa? Puasa dari tidak makan, ya, diam. Atau kita berusaha sebagaimana disampaikan Rasulullah, falyakul khairan au liyasmut. Maka berkatalah yang baik, au liyasmut, kalau tidak bisa bicara baik, liyasmut, diam saja. Diam. Karena menurut Rasulullah, aku jamin orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga di antara dua selangkangnya itu jamin surga apabila dia menjaga dua hal ini. Ya, memang diam itu luar biasa efektif untuk kita bisa merenung, untuk kita bisa berpikir. Itu dengan diam, ya, bisa berpikir. Kemudian yang kedua, wal yas'a baituka. Perluas rumahmu, artinya kamu kerasalah di rumahmu, artinya diam di rumah, belajar diam di rumah, merenung, ya, uzlah di situ, tidak bertemu dengan orang, ya, untuk kemudian mengevaluasi diri, hasibu qabla an tuhasabu, menghisab diri sebelum dihisab, ya, melihat sisi keburukan. Karena kadang-kadang kalau kita sendiri itu lebih jujur daripada bersama dengan orang lain. Jujur melihat keburukan kita, melihat kekurangan-kekurangan kita, melihat aib-aib kita, ya. Karena kalau kita sudah mampu melihat aib kita, ya, itu artinya sebuah pintu kita untuk menjadi lebih baik. Kalau kita sudah melihat aib kita, itu pintu untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu untuk chance untuk berubah lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian beliau juga menyampaikan, wabki ala khoti'atika, dan bersedihlah kamu atas kesalahan dan dosa-dosa yang kamu perbuat. Ya. Jadi tiga hal ini dianjurkan oleh Rasulullah sebagai modal kita untuk uzlah. Apa itu? Amsik alaika lisanaka, jaga lisanmu. Kemudian yang kedua, wal yas'a baituka, dan kamu kerasan di rumahmu, ya, luaskan rumahmu, kerasan di rumah, berdiam di rumah. Kemudian wabaki ala khoti'atika, dan bersedihlah kamu, berdukalah kamu terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Inilah pentingnya kita iltizam, atau kita menyimpan diri, menyimpan atau memendam diri. Nah, kemudian ini disampaikan, kamu jangan keburu untuk terkenal. Bahkan sesungguhnya orang yang ingin terkenal, masodaqallah ma'habbasyuhra, dia tidaklah jujur kepada Allah. Masodaqallah, tidak jujur kepada Allah, ma'habbasyuhra, orang-orang yang mencintai keterkenalan. Dia tidak jujur bahwa yang menjadi tujuan itu adalah Allah jika orang itu mencintai keterkenalan. Ya kan, kita kan sekarang pingin kalau bisa pingin jadi YouTuber semua, ya, pingin jadi viral semua, pingin dikenal orang. Padahal kata Rasul, kalau orang tidak terkenal itu lebih nikmat daripada orang yang terkenal. Bagi orang yang terkenal, bagi kita yang belum terkenal, seorang orang terkenal itu hebat, luar biasa. Justru dengan terkenal itu dunia semakin sempit, karena di mana-mana ada orang yang mengenal dia. Semua berita tentang dia akan selalu diviralkan. Semua tentang sisi privasi dia akan diberitahukan kepada orang. Semua aib dia akan dibukakan kepada orang. Ya? Jadi orang terkenal itu sebenarnya semakin menyempitkan dunia. Sempit dunia itu, di mana-mana orang terkenal, kenal sama dia. Ya? Kenal sama dia, tapi karena yang orang tidak terkenal itu nikmat.
tidak terkala itu nikmat. Kenapa? Karena dia bisa memandu amalnya dengan ikhlas, dengan riya, dengan ikhlas, tanpa ingin mendapatkan penilaian apapun dari orang lain. Nah ini kemudian orang-orang yang dulu, kalau kata guru saya, pangeran-pangeran dahulu sebelum dia dilantik menjadi raja, biasanya pangeran itu punya guru. Pangeran itu punya guru. Gurunya ini melatih pangeran itu, melatih bela diri, melatih tentang hati, melatih berbagai hal. Setelah dia benar-benar matang, lalu kemudian dia sudah disiapkan untuk menjadi pengganti raja. Gitu ya. Jadi harus melalui proses yang panjang, pendidikan yang panjang. Tidak kemudian karena ada jalur politik yang mudah sini ini kemudian jadi. Tidak bisa. Ya, jadi harus melalui proses yang panjang untuk menjadi seorang dari pangeran menjadi raja. Demikian juga kalau orang itu melalui proses yang instan, maka juga yang akan didapatkan juga tidak akan pernah memberikan kepuasan baik bagi dirinya ataupun orang lain. Ya, inilah yang kemudian disampaikan di sini. Ustur nafsaka ayyuhal murid wa aqtinha fi ardil umul hatta tastaqisa bihi wa tasta'ibihi wa yakunu 'inda ahla min al-'asr. Ustur nafsaka, simpanlah dirimu wahai murid, wa aqtinha fi ardil umul, dan pendamlah kamu fi ardil umul, di bumi ketidakterkenalan, hatta tastaqisa bihi, sehingga engkau merasakan ketentraman dengannya. Jadi orang dengan uzlah itu akan merasakan ketentraman. Ya, bukankah sesungguhnya keinginan-keinginan itu muncul pada saat kita berinteraksi dengan orang lain? Ya, kita sebenarnya sudah merasa nyaman dengan keadaan hidup kita, lalu kemudian kita ketemu dengan level orang yang ekonomi lebih tinggi daripada kita, akhirnya keinginan kita meningkat. Ketika keinginan kita meningkat, akhirnya apa? Kita menjadi resah, kita menjadi menderita. Padahal sebelumnya kita tidak apa-apa. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan adalah kalian bersama dengan orang-orang yang siddiq. Jadi kata para guru, kalau kamu menyendiri itu lebih baik daripada kamu bergaul dengan orang lain. Tapi kalau kamu punya guru, lebih baik kamu bergaul dengan guru. Ya. Tapi kalau kamu sudah kuat, kamu merasa memiliki kapasitas rohani yang luar biasa, tidak apa-apa kamu bergaul dengan siapa saja. Kenapa? Karena dari situ kau bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, mungkin semacam Gus Mita mungkin sudah sampai pada tataran yang spiritual yang tinggi ya, bisa bergaul dengan siapa saja di tempat-tempat gelap, di tempat-tempat hitam misalnya. Semoga begitu. Ya, orang yang sudah spiritualnya tinggi boleh dia bergaul dengan siapa saja. Tapi orang seperti saya ini, kalau bergaul dengan itu ya malah terpengaruh, ya kan? Maka kita harus mencari orang yang siddiq, orang yang jujur, yang baik, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan vibrasi-vibrasi kebaikan dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau almar'u ma'aman, almar'u ala dini khalidihi. Kalian bermain khalil, seorang itu bergantung siapa teman, siapa teman agama dari temannya, dan lihatlah temannya bagaimana dia keagamaannya. Ya, kita kan cari teman. Dan kalau kita tidak bisa uzlah, katanya di sini, kalau kamu tidak bisa uzlah, tidak bisa menyendiri, cari circle kebaikan atau lingkaran-lingkaran yang baik yang bisa memberikan energi positif kepada kamu. Ya toh? Cari lingkaran komunitas yang baik yang dia itu menjadi support system dalam kebaikan. Karena mungkin kalau kita menyendiri justru kita malah berimajinasi, kemudian merangan-angan yang tidak jelas karena tidak tertuntun. Ya, uzlahnya kan kadang nggak tertuntun. Orang itu kalau uzlah itu harus tertuntun apa? Tuntunan uzlah itu
tuntunan uzlah yang harus ada zikir. Jangan sampai hanya aku nggak mau ketemu sama siapa-siapa, aku nggak lihat HP, tapi diam aja. Ya sama saja nggak efek. Jadi uzlah kalau kita iltizam itu harus ada zikir panduan dari seorang guru, sehingga ada aktivitas kerohanian di situ, bukan diam. Ada aktivitas kerohanian, bisa sholat tahajud, bisa sholat mutlak, bisa sholat hajat, bisa sholat taubat, bisa zikir-zikir, bisa baca Al-Quran, bisa merenungi tadabbur apa yang ada dalam Al-Quran. Itu terpandu, bukan kemudian jadi ada aktivitas uzlah itu. Nah, kemudian berikutnya saya ingin lanjutkan apa yang dikatakan Syekh Ramadan Buti. Setelah 1-2 berarti upgrading ilmu, kemudian menyucikan hati. Yang ketiga kata beliau, saya membersihkan cinta kepada selain Allah. Cinta kepada selain Allah. Saya memfokuskan cintaku hanya kepada Allah, sehingga kemudian kalau aku mencintai Allah, nanti yang aku sampaikan ada tentang yang ku cintai, dan aku mengajak orang kepada yang aku cintai, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kan Rasulullah sebenarnya adalah ad-da'i ila Allah, mengajak kepada Allah. Bagaimana? Dalam ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Jadi wa da'iyan ila Allah, mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah. Jadi seorang dai itu bukan mengajak kepada materi. Seorang dai itu bukan mengajak kepada bisnis. Seorang dai bukan mengajak kepada mazhab, bukan. Seorang dai itu mengajak kepada Allah. Mazhab itu bukan tujuan. Ini harus kita pahami. Mazhab itu bukan tujuan. Jangan bertengkar persoalan mazhab. Itu adalah sarana untuk sampai kepada Allah. Itu seperti kendaraan yang kita pilih. Yang penting benar enggak ini kendaraan ini ada silsilahnya enggak sama Rasulullah. Takut-takut dia punya kendaraan sendiri, hasil pikirannya sendiri. Ya toh? Mazhab itu kan kendaraan, mazhab itu kan mazhab itu sudut pandang. Dan jangan kita bertengkar persoalan mazhab, dan jangan pernah menyalahkan mazhab yang lain. Sudah, kalau kamu yakin dengan mazhabmu, sudah ikuti mazhabmu dan istiqomah di situ. Tapi jelaskan bahwa mazhab ini memiliki sanad sampai Rasulullah, bukan hanya berupa kitab. Bukan hanya berupa catatan-catatan hadis. Ini benar enggak? Kalau katanya Said Agil Sirot, ini misalnya saya menyampaikan ini dari Ki Hasyim As'ari, maka itu terputus. Kenapa? Karena saya tidak sezaman dengan Ki Hasyim As'ari. Saya harus mengatakan ini dari guru saya. Guru saya itu dari gurunya. Gurunya dari gurunya, gurunya sampai gurunya, sampai kepada Rasulullah. Tapi kalau saya langsung katakan ini hadis dari Rasulullah, itu secara sanad terputus kalau langsung dari Rasulullah. Gitu ya. Jadi sanad itu dari saya tahunya dari guru saya. Guru saya tahunya dari gurunya, sampai kemudian kepada Rasulullah. Begitu maksudnya. Bukan kemudian kita baca kitab riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan ini. Dan itu namanya tidak terputus namanya, ini sanadnya terputus. Meskipun itu benar, itu hadis memang, itu sahih hadis itu, tetapi secara sir terputus dari Rasulullah Muhammad SAW. Itu maksudnya. Aduh, bagus sekali apa yang disampaikan guys saya itu bagaimana dulu di zaman Umar bin Abdul Aziz itu banyak hadis bertebaran, banyak hadis palsu. Bagaimana cara mengkategorisasi ini hadis palsu, hadis dhaif dan hadis sahih? Maka kemudian ada seorang ulama yang membuat semacam ilmu, caranya bahwa orang ini tidak pernah mencuri, jujur dan tidak pernah berkata bohong. Yang kedua, ini perkataannya memang dari gurunya dan sezaman dengan dia. Sezaman. Jadi saya dengan guru saya pernah sezaman dengan guru saya. Guru saya sudah wafat. Dan guru saya dapat dari gurunya, berarti guru saya sezaman dengan gurunya. Gurunya ini sezaman dengan gurunya, sebenarnya demikian. Jadi tidak terputus. Kalau ini toh begitu, meskipun itu disebut sahih, sebenarnya dalam sanad itu berarti terputus. Itulah pentingnya kita selama ini di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah diajarkan bahwa ini kitab ini sudah bersanad. Dan saya taktik beberapa hal yang menjadi catatan-catatan dalam
dalam kitab ini. Sampai namanya ada hasia itu, catatan kaki di dalam kitab-kitab itu. Itu sebenarnya untuk kemudian meluruskan, oh ini sudah dicatat berarti ini sudah ditakik atau dibenarkan oleh orang ini, dibenarkan oleh sebelumnya gurunya dan semacamnya. Itu semoga kita semua memahami ini bahwa dakwah itu mengajak kepada Allah. Mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada mazhab, bukan mengajak kepada partai, apalagi mengajak kepada dunia, tidak. Mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Carilah guru yang memang orang ini mengajak kepada Allah. Ya, bukan guru yang kemudian itu hanya sedang saling bertentangan, saling bikin konflik satu sama lain. Ya kenapa? Karena semua kita ini sebenarnya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.